खेती संकट हुण सिर्फ पंजाब तक ना रह के डायस्पोरा की समस्या बन चुक्या है, पर पंजाब के बहुगिणती लोग इस किते नाल संबंध रखते हैं। जेकर तत्काली हालात की गल करिए तो खेती कानूनों का मसला जिहड़ा लंबे समय तो लटकिया होया है। किसान दिल्ली अंदोलन च बैठे हुए ने, 6 महीनों तो वध दा समा हो गया। ना किसान अपनियां मंगां तो पिछे हटण नूं तैयार ने ते ना ही केंद्र का रवैया बदल रहा है। ये ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਡਾ सवाल ये बनया होया कि की इस मसले का हल होवेगा ਜਾਂ फिर नहीं। लीडरां ਜਾਂ किसानां ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ इस गल का कोई जवाब नहीं है, पर इस गल का जवाब ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦੀ कोशिश करांगे। खेती के मसले ते, एग्रीकल्चर के मसले ते, इकोनमी ते राजनीति ते वड्डी पकड़ रखते हैं डॉक्टर सरदारा सिंह जौहल साहब, जिहड़े कि अज इस वक्त साडे नाल मौजूद ने। हालांकि जौहल साहब हरां ने एक वक्त इन्हां कानूनां दे हक च हामी भर के बहुत वड्डी नुकताचीनी ते क्रिटिसिज्म भी सहा। अज डॉक्टर जौहल तो पुछते हैं कि हुण उन्हां दी प्रोडिक्शन की है, उन्हां दी असैसमेंट की कहती है। जौहल साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। होस्ट वेलकम जी, बहुत बहुत अपना थोड़ा जी आयां नूं बहुत धन्यवाद जी। जौहल साहब, जिस तरह मैं शुरुआत दे विच कहा कि जिहड़ा अंदोलन है 6 महीनों तो पार का समा हो गया, की लगता तुहानूं कोई इस गल का हल निकलदा? देखो गल ये आप थोड़ी बैकग्राउंड देख लीए। इस वेले पंजाब की इकोनॉमी का बिल्कुल गल घुटिया है। पहले गड्डियां बंद हो गई, फिर करोना आ गया जी। हुण भी जिहड़ी हालात जिहड़े आ कोई इन्वेस्टमेंट वास्ते ठीक नहीं है। इस अंदोलन ने जानदे हाँ जां अणजाणे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करता पंजाब वास्ते, खास करके कि ये कोई इन्वेस्टमेंट हुण करन नूं तैयार नहीं जी। इन्वेस्टमेंट वास्ते बड़ी जिहड़ी अच्छी इन्वायरनमेंट चाहिए है, लेकिन एजुटेशन ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट जिहड़ी करन नूं लोग जिन्नियां भी जो कराने इंडस्ट्रीलिस्ट है, कंपनियां है, वो हेजिटेट कर दी। कॉरपोरेट नूं डर पै गया। कॉरपोरेट तो सारी कॉरपोरेट लाओ ना, किसी ने इन्वेस्टमेंट जोड़े बड़े घराने इंडस्ट्री है, बड़े अपनिया बिजनेस ने, वही इन्वेस्टमेंट कर सकती ना तुसी कर सकते हैं, ना मैं कर सकते हैं, ना कोई गवैया कर सकता, ना कोई निहंग कर सकता, तो ना जोड़े उत्थे बैठे ने वो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो बिना तो ग्रोथ होंगी होंगी, चाहे कोई मने चो ना मने। सो साडा सारा सिचुएशन जी है पंजाब की बड़ी अनफॉर्चुनेट हो गई है। इंडस्ट्री रादर मूव कर रही है। सो जो फ्यूचर मैंने दिखता अगर यही कंटिन्यू रहा तो बहुत पैड़ा होएगा। दूजी गल यह है कि ये टाकरा सेंटर नाल हो गया जी। सो सेंटर नूं भी असी जिहड़ा अनफेवरेबल कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट भी खत्म करता, तो पंजाब की इकोनॉमी तो डाउनवर्ड ही जानी है इस मामले च। सो इनू जिन्नी जल्दी करैक्ट कर सकीए असीं उन्ना ही बेहतर है। देखो यदी बैकग्राउंड है, कुछ भी व्यू हो, मेरे व्यू हो, किसी व्यू हो, एक दूसरे सुनने चाहिए, लेकिन इस वेले हालात ये चुके हैं कि कोई भी लॉजिक और कोई भी जिहड़ी कहते हैं डिसपैशनेट डिस्कशन ਉਹਦੇ वास्ते स्पेस है नहीं। अज जिहड़ा वो ये हालत हो गई है कि जे तुसी फार्मर की हेल्प ते गल करदे हो तो तुसी जिहड़े हो देशद्रोही हो। हाँ, देशद्रोही बन जाते हो। है जे फार्मर दे जो मंग कहंदे हो तुहाडी व्यू उन्होंने डिफरेंट है, तो तुसी गद्दार बन जाते हो, किसान विरोधी बन जाते हो। किसान विरोधी बन जाते हो। सवाल तो है भी किसान विरोधी हुण फर्क है, मेरे वर्गा बंदा जिन्हें सारी उम्र किसानी का काम किया, 6 दहाके हर किसान ने इंटरस्ट किया। 2 दर्जन कंट्रीज नूं मैं पॉलिसी सलाह दी है। आप फार्मिंग की है 7-8 साल, हाले भी फार्मिंग सारे बच्चे है गया। मैं फार्मर के अगेंस्ट तो सोच भी नहीं सकता, कहना तक पासे रह गया जी। दूजे पासे आ भी जरा किसी भी गवर्नमेंट तो मैं की लेना हूँ, 94 साल की मेरी हो जी, मैं सेंट्रल जी है सेंटर का चांसलर पहुँच गया जी, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को वधिया पोस्ट हो, तो मैं तो किसी कुछ नहीं लेना। मैं तो फार्मर के हक में, इस इकोनॉमी के हक में गल करनी है। किसी के पसंद आवे ना आवे वो अलग गल है। बदकिस्मती ये है कि जब तुसी अपने व्यू प्रजेंट करते हैं, जे तुहानूं सूट नहीं करते, कल दे छोकरे कदे कल दी पूरी सिरियां चद वो गालां कड्ढण लग पैंदे, समझे ना। सो मैं तो शटअप किया सब कुछ। मैं चलो एक फेसबुक स्टेटस ने तुहाडी इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिता, एडे वड्डे तजर्बे ते सवाल खड़े होण लग पे।
ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ BJP ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੜਾ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਹਜੂਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟੇਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। 2006 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰੀ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਐਕਟ ਵੀ ਅਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਅਨਲ ਕਰੋ, ਦਬਾਅ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਟਸ ਹੋਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਔਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਗਟਸ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ? ਰਿਵੋਲਟ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਡਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਹੈਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ? ਹਾਂ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਟ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਝਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਕਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ 2-3 ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਡਿਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਆ, ਚੌਲ ਹੈ। ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਦੱਸੇ ਭਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ 2-4 ਨਿੱਕੀਆਂ ਐਡਮੈਂਟਮੈਂਟ ਗਈਆਂ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਐਕਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੋਡੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਸੀਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਮੱਕੀ ਉੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅਟੈਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਈ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇਹ ਸਾਲ ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ
ਜੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਫਾਰਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਟ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੀਡ ਆਪ ਲਿਆਓ, ਸੀਡ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਸੀਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਡ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿਓ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਕੈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਸਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆ। ਬਿਸਪਤ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸ ਬੰਨਿਓ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਰਮਰ 100% ਸੇਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਟ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੂਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਊਗਾ ਮਾੜੀ ਛੱਡ ਦਊਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ SDM ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸਰ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰੇਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ SDM को ਜਾਏਗਾ। SDM ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਧਰ ਦੇ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ DC को ਜਾਏਗਾ, DC ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਰਮਰ ਛੋਟਾ ਆ, 2 ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ, 4 ਏਕੜ ਦਾ, 5 ਏਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਟੂ ਕਚਹਿਰੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਚਹਿਰੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ 20 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ SDM ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਊਗਾ।
ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ MSP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੀਪ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਜਾਊ, ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਊ? ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲੂਗਾ ਬਰਾਬਰ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਉਹ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਖਾਤੇ ਕਰੇਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਰਖ ਖੋਲੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਝਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਊਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ 4 ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਦਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਕਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੰਡੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਏਗਾ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਮਝਿਆ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ 2013 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਫਸਲ, ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੈੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾ ਵੜੂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਕਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜੂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ? ਜੋ ਇੰਨਾ ਪੈੜਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਕਹਾ ਗਿਆ MSP ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ MSP ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ MSP ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਫੈਕਟਿਵ MSP ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 24 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ MSP ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੀਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਵੀਟ, ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਕਾਟਨ, ਬਸ 3 ਖਰੀਦਦੇ ਜੀ ਮਸਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੈਫਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਨੈਫਟ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਟਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਵੀਟ, ਰਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਟਨ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਡੀਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ USA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਏਡ ਦਿੰਦਾ,
ਉਹ 1.5% ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ 60-65% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਮਤ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਨਕਮ 150 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ? ਜੇ MSP ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ MSP ਜਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਜਿਸ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ MSP ਨੋਸ਼ਨਲੀ ਬਣ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ MSP ਲਾਅ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ? ਜੀ ਲਾਅ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ। ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 24 ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਮ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਜੇ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 5,500-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਦੂੰ 10, 12, 15 ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਰੋ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਏਕੜ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਮਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬੇਕੂ ਆ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਲ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਪਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂ ਨਾ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ? ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਹ ਗੱਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਐਨਫੋਰਸਿੰਗ ਔਨ? ਕਿਉਂ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ,
ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੈ। ਚਿਰ ਉਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ, ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਲੈ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਗਾਜਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 2-2 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੀਆਂ। ਫਰੂਟ ਵੀ, ਮਤੀਰਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ 80% ਖਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਇਸਾਈਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਇਸਾਈਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮਸਟ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਾਲਸ ਔਨ ਅਸ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣੇ, ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ। ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕੰਟਰੀ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੈਠੋ ਕਰਾਤੇ ਹੋਏ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। They are just doing politics. They are just doing petty politics. Petty politics. ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਨਵਿੰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੇਸ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ। 18 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ। ਵਾਈਲਡ ਮੈਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਦਤਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਬੈਠੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਨ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਖੈਰ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 70-80 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਦੇਵ 400 ਰੁਪਏ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਮੂਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਛੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ 150-150 ਦੀ ਕਰਕੇ ਪਏ ਆ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਜ਼ਨਟ ਕੰਪਲੀਟ ਟਿਲ ਇਟ ਟੂ ਰੀਚਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ, ਸੇਲ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਖੰਘ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਲਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੌਖਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਾਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਯੀਲਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯੀਲਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਵੀ ਲਈਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਆਰਾ ਬੀਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਆਰਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਮਮਦੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਐਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਜਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਬੰਬਲ ਪੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਆਇਆ, ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਸਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਲਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਿਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰੱਖੇ, ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੁਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆੜਤੀਏ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿਚਲਾ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਫਾਰਮਰ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਰੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਥਰੂ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ। 87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਲਾਸਟ ਰਿਸੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੀਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਰੀਟਾਈਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਫ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3.5 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਤ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਡੱਡ ਕੋਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਣ ਚੱਕੋ ਉਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਮਨੀ। ਕੋਈ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਔਨ ਵਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ 1300 ਜਾਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਚੇਅਰ ਯਾਰ, ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ
ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੁਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ।